பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. நேத்திரமும் க்ஷேத்திரமும். க்ஷேத்திரக்கோவை என்று பல ஸ்தலங்களின் பெயர்களை கோத்து அப்பர் சுவாமிகள் ஒரு திருத்தாண்டகம் அருளியிருக்கிறார். அந்த மாதிரி அதோடு இருசொல் அலங்காரமும் சேர்த்து ஆச்சாரியாலும் நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்திலே பண்ணியிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 49. விஷாலா கல்யாணி ஸ்புடருச்சி அயோத்தியா குவலயைஹி கிருபாதாரா தாரா கிமபி மதுரா போகவதிகா அவந்தி திருஷ்டிஸ்தே பகுநகர விஸ்தார விஜயா த்ருவம் தத்தன்னாம வியவஹரண யோக்யா விஜயத்தே. தே உனது திருஷ்டி, உனது திருஷ்டிகி பார்வை, விஷாலா விஷாலமாகவும், கல்யாணி மங்களமாகவும், ஸ்புடருச்சிகி விளக்கமுற்ற ஒளி அழகில், குவலையைகி குவளை மலரால், அயோத்தியா வெல்ல ஒண்ணாததாகவும், கிருபாதாரா ஆதாரா அருள் தாரைக்கு ஆதாரமாகவும், கிமபி மதுரா வர்ணிக்க ஒண்ணா இனிமையுள்ளதாகவும், போகவதிகா இன்பமாக அனுபவிக்கத்தக்கதாகவும், அவந்தி ரட்சிப்பதாகவும், பகு நகர விஸ்தார விஜயா பல பட்டணங்களில் பரப்பப்பட்ட வெற்றியை உடையதாகவும், தத் நாம வியவகரண யோக்யா அந்த பட்டணங்கள் ஒவ்வொன்றின் பெயராலும் குறிப்பிடப்படும் தகுதி வாய்ந்ததாக விஜயத்தே விளங்குகிறது. துருவம் இது, திண்ணம் இதிலே, அயோத்தியா போஜனின் ராஜதானியான தாரா மதுரா அவந்தி உஜ்ஜயினியும் அதுதான் ஆகியவை ஊர் பெயர்கள் என்று அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். விஷாலா என்று முதல் வார்த்தையாக வருவதும் ஒரு ஊர் பெயர்தான். பதரிநாத்துக்கு அப்படியும் ஒரு பெயர். ஜெய் பத்ரி விஷால் என்றே கோஷம் போடுவார்கள். ராமாயணத்திலே விஸ்வாமித்ரர் ராமலட்சுமணர்களோடு கங்கையை தாண்டினாப்புறம் மிதிலைக்கு போகிற வழியிலே விஷாலா என்று ஒரு ஊர் வந்ததாக இருக்கிறது. கல்யாணி என்ற பெயரிலும் ஊர் உண்டு. கல்யாண் என்று பம்பாய்க்கு வடக்கே இருக்கிறது. கன்னட தேசத்தில் பீடார் ஜில்லாவில் கல்யாணி என்றே இருக்கிறது. ஆச்சாரியாள் நாளில் குந்தள தேசம் என்று பெயர் வழங்கிய அந்த பிரதேசத்திற்கு கல்யாணியே தலைநகர். பிற்பாடு ஒரு காலத்தில் வாதாபி சாளுக்கிய வம்சம் படுத்து போய் அப்புறம் மறுபடி தலை தூக்கின போது கல்யாணி சாளுக்கியன் டைனாஸ்டி என்று இந்த ஊரில் இருந்துதான் ஆட்சி பண்ணினார்கள். போகவதி என்பது இன்னொரு நகரம். கம்பத் என்று குஜராத்தில் இருக்கிற இடத்துக்கே போகவதி என்று பெயர் இருந்ததாக தெரிகிறது. காம்பே என்று வெள்ளைக்காரர்கள் சொன்னது இந்த கம்பத் தான். அந்த பக்கத்தில் அரபிக்கடலுக்கு கல்ஃப் ஆஃப் காம்பே என்று பெயர். ஒரு பெரிய சமுத்திரம் நிலப்பகுதிக்குள்ளே அரித்தெடுத்து கொண்டு பெருகி அந்த பகுதி மட்டும் தனி ஜலாசயம் நீர்நிலை மாதிரி தெரியும் போது அதற்கு கல்ஃப் பே என்று 2 விதமாக பெயர் தந்தார்கள். பே என்பது விஸ்தாரமாக இருப்பது, கல்ஃப் அவ்வளவு விஸ்தாரம் இல்லாதது. பே ஆஃப் பெங்கால் விஸ்தாரமாக இந்தியாவுக்கும் பர்மாவுக்கும் நடுவே இருக்கிறது. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் சின்னதாக இந்தியாவுக்கும் லங்கைக்கும் நடுவே இருக்கிறது.
சிரித்து, கல்ஃப் ஆஃப் கேம்பே என்கிற போது கேம்பேயில் பே வந்தாலும் அது கல்ஃப் தான். விஸ்தாரமாக விரிவாக இருப்பதை விரிகுடா என்றும், சின்னதாக ஒரு வளைசல் அரித்து முடிந்து விடுவதை வளைகுடா என்றும் தமிழில் சொல்கிறார்கள். பூமி பிரதேசத்தை சமுத்திரம் குடைந்து ஏற்படுத்திய ஜலாசயமானதால் குடா என்பது. காம்பே வளைகுடாவுக்கு பெயர் தந்து பூர்வ காலத்தில் பிரசித்தமான துறைமுகப்பட்டினமாக இருந்த கம்பத்தான் போகவதி என்று தெரிகிறது. விஜயா என்றால் கன்னட தேசத்தில் பெல்லாரி ஜில்லாவில் உள்ள ஹம்பி விஜயநகரோ, தெலுங்கு தேசத்தில் ஸ்ரீகாகுளம் ஜில்லாவில் கஜபதி ராஜாக்கள் என்று பிரசித்தியுடன் ஆட்சி நடத்தியவர்களின் சம்ஸ்தானமான விஜயநகரமோ இல்லை. வித்தியாசம் தெரிவதற்காக முன்னெல்லாம் ஹம்பி விஜயநகரத்துக்கு விஜயா என்றும் தெலுங்கு விஜயநகரத்திற்கு விஜியா என்றும் ஸ்பெல்லிங் போடுவார்கள். இப்போது எப்படியோ ஹம்பி விஜயநகரம்தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் என்றே பிரசித்தமாக இருந்த ராஜ்யத்திற்கு தலைநகராக இருந்தது. அதற்கு ஸ்தாபித்துக் கொடுத்த வித்யாரண்ய சுவாமிகள் பேரில் வித்யாநகரம் என்றே புக்கராயன் பேர் வைத்ததுதான் அப்புறம் விஜயநகரம் என்று மாறிவிட்டது. அந்த நகரம் ஸ்தாபிதமானது 14ஆம் நூற்றாண்டு மத்தியில்தான். இன்னொரு விஜயநகரம் ஆந்திராவில் சொன்னேனே, அந்த சம்ஸ்தானமும் ஆச்சாரியாளின் நாளில் இருந்ததாக தெரியவில்லை. அதனால் அவர் சொல்வது வேறேதோ ஆதி விஜயநகரம் குருட்சேத்திரமாயிருக்கலாம். கீதை முடிவிலேயே எங்கே கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் இருக்கிறார்களோ அங்கே விஜயம் வெற்றி என்று வருகிறது. குருட்சேத்திரத்தில் தானே அவர் அவனுக்கு உபதேசித்ததும் விஜயன் என்றே ஒரு பெயர் படைத்த அவனுக்கு யுத்தத்தில் விஜயத்தை அனுகிரகித்ததும். இப்படி 8 ஊர்களின் லிஸ்ட் கொடுத்திருப்பதில் சாதாரண ஊர்கள் இல்லை, பிரசித்தி பெற்ற பெரிய ஊர்களான நகரங்கள், க்ஷேத்திரங்கள். அவற்றுக்கு அம்பாள் சம்பந்தம் என்னவென்றால் அவளுடைய திருஷ்டி சமஸ்த பிரபஞ்சத்தையும் தழுவுவது. அப்போது எல்லா பெரிய நகரங்களின் மேலேயும் அது விழுந்து அங்கே வசிக்கிற ஜனங்களையெல்லாம் கருணையால் வெல்கிறது. ராஜா ஆயுதத்தை காட்டி படையெடுத்து போய் நகரங்களை ஜெயிப்பான். அம்பாளோ காருண்ய திருஷ்டியாலேயே நகரம் நகரமாக தன் ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்துக் கொண்டு போகிறாள். அந்த திருஷ்டியைத்தான் பகுநகர விஸ்தார விஜயா என்கிறார். அப்படி அநேக நகரங்களை பகுநகரங்களை வெற்றி கொண்டாலும் அதில் 8இல் அவளுடைய திருஷ்டி விசேஷம் கூடுதலாக ஏற்பட்டு அந்த 8ம் ரொம்பவும் சிறப்பு பெற்றிருந்திருக்கின்றன. அவற்றின் பெயர்களைத்தான் ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். இதிலே விசேஷம் என்னவென்றால் அந்த ஊர்களின் பெயருக்கு என்ன அர்த்தமோ அது அம்பாளுடைய திருஷ்டிக்கும் பொருந்தும் ஒரு லட்சணமாக இருக்கிறது. அப்படி ஒரு சொல்லலங்காரம் காட்டி இந்த ஸ்லோகத்தை செய்திருக்கிறார். விஷாலா, கல்யாணி, அயோத்தியா என்ற அந்த 8 பெயர்களையும் திருஷ்டியோடு சேர்த்து விஷால திருஷ்டி என்றால் என்ன, கல்யாண திருஷ்டி என்றால் என்ன என்றெல்லாம் பாஷ்யங்களில் அக்யூரேட்டாக டெபினிஷன், திட்டவட்டமான லட்சணை கொடுத்திருக்கிறது. லக்ஷ்மீதரர் பாஷ்யத்தில் 8 வித பார்வைகளுக்கு கொடுத்துள்ள இலக்கணம். விஷாலா திருஷ்டி என்பது உள்மலர்ச்சியை காட்டும் பார்வை. கல்யாணி அற்புதத்தை காட்டுவது. அயோத்தியா என்பது கண்மணியாலேயே புன்னகை பூப்பது. தாரா நாயகியின் கண் சோம்பி சுருகி இருக்கும் அழகு. மதுரா என்பது கண்ணை சுருக்கி பார்ப்பது. போகவதி என்பது நட்பு பசையோடு கூடிய பார்வை. அவந்தி என்பது அப்பாவித்தனமான பார்வை. விஜயா கண்மணி கண்கோடியில் இருப்பதான கடைக்கண் பார்வை. இப்போது ஞாபகத்தில் இல்லை, அதனால் ஜெனரலாக தெரியும் அர்த்தப்படியே சொல்கிறேன். அம்பாளுடைய திருஷ்டி பரந்து விரிந்து இருப்பதால் விஷாலா, லோக கல்யாணத்தை உண்டாக்குவதால் கல்யாணி. அயோத்தியா என்றால் யுத்தத்தில் வெல்ல முடியாதது என்று அர்த்தம். இஷ்வாகு வம்ச ராஜாக்கள் அதை சத்ரு எவரும் யுத்தம் பண்ணி வெல்ல முடியாதபடி அவ்வளவு பாதுகாப்பாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் கோட்டை கொத்தளங்களோடு கட்டியிருந்தார்கள். அல்லது முதலுக்கே எந்த சத்ரு ராஜாவும் அதை பிடிக்க துணிந்து வந்ததில்லை. ஆகையால் யுத்தம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத
அயோத்தியாவாக அது இருந்தது என்றும் சொல்லலாம். இந்த பேரை எப்படி அம்பாளுடைய திருஷ்டியோடு பொருத்தி இருக்கிறார் என்றால், திருஷ்டி நேத்திரத்திலிருந்து உண்டாவதால் அதையே நேத்திரமாக சொல்வதுண்டு. சாதாரணமாக குவளை கண்கள், குவளையை ஒத்த கண்கள் என்பதாக நேத்திரத்தை குவளை மலருக்கு சமமாக ஒப்புவமை சொல்வார்கள். இதில் உபமானத்தை உபமேயத்தால் மட்டம் தட்டி குவளையை பழிக்கும் கண் என்றும் சொல்வதுண்டு. மூன்றாவது, இன்னொன்றும் அக்ரசிவாகவே வன்முறை என்கிறார்களே, அப்படி சொல்வதுண்டு. குவளையை வெல்லும் கண்கள் என்பதாக. இதையே இங்கே ஆச்சாரியாள் குவளையால் வெல்ல முடியாத கண்கள் என்று சொல்லி, வெல்ல முடியாத என்பதற்கு அயோத்தியா என்று போட்டிருக்கிறார். அயோத்தியா குவலையேகி, அம்பாளுடைய திருஷ்டியே கிருபாவர்ஷத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பதால் கிருபாதாரா ஆதாரா என்று சொல்லி தாரா நகரத்தின் பேரை ஒட்டிக்கு இரட்டியாக திருப்பி இருக்கிறார். ஒட்டிக்கு இரட்டியாக வாரி கொடுத்த போஜனுடைய ஊரல்லவா, தாரை தாரையாக கிருபை கிடைக்கட்டும் என்கிற மாதிரி வார்த்தை விழுந்திருக்கிறது. அம்பாள் மாதுரியமே ஸ்வரூபம். அவளுடைய திருஷ்டி எத்தனை மதுரமாயிருக்கும். அதனால் அது மதுரையாகிறது. வடமதுரையை மதுரா என்று தகாரமாகவே சொல்வது. தமிழ் மதுரை என்று நாம் பெருமை கொள்ளும்படியாக இருக்கும். பாண்டிய ராஜதானியைத்தான் மதுரை என்று தாபோட்டு சொல்வது. மீனாம்பிகையின் நித்திய சாநித்தியமுள்ள இந்த நம்மோட என்று நடுமார்பை அழுத்திக் கொண்டு குழந்தை பெருமிதத்துடன் கூறுகிறார்கள். மதுரையைத்தான் ஆச்சாரியால் சொல்லி இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளலாம். போகவதி என்பது பிரயாகையில் ஒரு இடம் என்று சொல்கிறார்கள். பெரிய ஊர்களான நகரங்களை பற்றியே ஆச்சாரியால் இங்கே சொல்வதால் அவர் சொல்லும் போகவதி பிரயாகையின் ஒரு பகுதி மட்டுமேயான இடமாக இருப்பதற்கில்லை. பாதாள லோகத்தின் ராஜதானி, அங்கே பாய்கிற கங்கை, இரண்டிற்குமே போகவதி என்ற பெயருண்டு. பூலோகத்தில் மட்டுமில்லாமல் தேவலோகம், பாதாள லோகம் ஆகியவற்றிலும் கங்கை பாய்கிறது. தேவலோகத்தில் அதற்கு மந்தாகினி என்றும், பூலோகத்தில் பாகீரதி என்றும், பாதாளத்தில் போகவதி என்றும் பெயர். ஆனால் ஆச்சாரியாள் இந்த ஸ்லோகத்தில் பூலோகத்து நகரங்களையே சொல்வதால் பாதாள கங்கையையோ அந்த ராஜதானியையோ இங்கே பொருள் கொள்வதற்கு இல்லை. அவர் சொல்லும் போகவதி தற்போது அந்த பெயர் போய்விட்ட கம்பட்சேத்திரமாகவே இருக்கணும். அந்த பெயர் திருஷ்டிக்கு எப்படி பொருந்துகிறது? போகவதி என்றால் அனுபோகத்திற்கு உரியது என்று அர்த்தம். அம்பாள் திருஷ்டி மட்டும் நம்மேலே பட்டுவிட்டால் அதைவிட அனுபவத்திற்கு உரிய பேரின்பமாக ஒன்று இருக்க முடியுமா? அதனால் அது போகவதி தான். ஈஸ்வரனுக்கு போகம் தருவது என்பதாலும் போகவதி. அவந்தி என்றால் ரட்சிப்பதாக இருப்பது. மாமவ என்று கீர்த்தனங்களில் வருகிறதே, அது மாம் பிளஸ் அவ, என்னை ரட்சி என்று அர்த்தம். அவ என்றால் ரட்சி, அவனம் என்றால் ரட்சணம். அவந்தி ரட்சிப்பது. அம்பாளுடைய திருஷ்டி பெரிய ரட்சையானதால் அவந்தி. உஜ்ஜயினி என்கிற விக்ரமாதித்ய பட்டணத்திற்கே அவந்தி என்றும் பெயர். ராஜ்யம் ராஜதானி இரண்டிற்குமே அவந்தி என்று பெயரிருந்து அப்புறம் குளறுபடி இல்லாமல் இருப்பதற்காக ராஜ்யத்தை அவந்தி என்றும் ராஜதானியை உஜ்ஜயினி என்றும் வைத்துக் கொண்டார்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள். இந்த அவந்தி உஜ்ஜயினிக்கே கூட விஷாலா என்ற பெயரும் இருந்திருக்கிறது. அயோத்தியா, மதுரா, வடமதுரை என்று வைத்துக் கொண்டால் அவந்தி ஆகிய மூன்றும் சப்த மோட்சபுரிகளிலேயே இருப்பவை. விஜயா என்ற ஊரை பற்றி முன்னேயே சொன்னேன். நகரம் நகரமாக திக்விஜயம் செய்வதால் அம்பாளுடைய திருஷ்டி விஜயாவாக இருக்கிறது. பகு நகர விஸ்தார விஜயா. லோகத்தில் உள்ள அத்தனை நகரங்களிலுமே அவள் திருஷ்டி பட்டாலும் ஸ்லோகத்தில் சொன்ன 8க்குத்தான் அந்த திருஷ்டிக்குள்ள விஷாலம், கல்யாணம் முதலிய குணங்களே பெயராக அமையும் பெருமை இருக்கிறது. கவி அழகை முன்னிட்டு இதையே மாற்றி இந்த நகரங்களின் பெயராலேயே குறிப்பிடத்தக்க யோக்கியதை அந்த திருஷ்டிக்கு இருப்பதாக சொல்லி முடித்திருக்கிறார்.
தத்தத் நாம வியவகரண யோக்யா விஜயத்தே. எந்தெந்த நகரங்கள் திருஷ்டியின் விஸ்தார திக்விஜயத்தில் வந்தனவோ அதன் பெயரிலும் விவகரிக்கத்தக்க தகுதியை பெற்றதாக அந்த திருஷ்டி விளங்குகிறது என்று அர்த்தம். நயனம் என்றால் அழைத்து போவது. கண் வழிகாட்டி அழைத்து போவதால் தான் கண் வழிகாட்டி அழைத்து போவதால் தான் நாம் நடக்க முடிகிறது. அதாவது அதுதான் நம் லீடர். நாயகன் என்று லீடரை சொல்வது நய சம்பந்தப்பட்டதுதான். நேதா என்றாலும் அப்படி முன்னின்று முன் சென்று வழிகாட்டுகிறவன். நேதாஜி போஸ் என்கிறார்கள் அல்லவா. நேத்திரமும் நேதாவும் நயனமும் நாயகனும் மாதிரி பரஸ்பர சம்பந்தமுடையவை. நம்மை ஸ்ரேயோ மார்க்கத்தில் லீடராக அழைத்து போகிற அம்பாளுடைய நேத்திரத்தை துணையாக கொண்டே விழிக்கே துணையுண்டு என்று அபிராமி அந்தாதியிலும் அழுத்தி சொல்லி இருக்கிறதே. அப்படி நேத்திரத்தை துணை கொண்டே தேசம் பூரா ஒரு க்ஷேத்ராடனம் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் ஆச்சாரியால் பண்ணி வைத்து விடுகிறார். நேத்திர விசேஷத்தோடு க்ஷேத்திர பேரை பொருத்தி காட்டும் கவித்வ விசேஷம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாவுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகம். அதுல ஆச்சாரியால் என்ன பண்றாருன்னா, சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய முகார பிந்துங்களுடைய அழகை பத்தி வர்ணிக்கிறார். இந்த 13, 14 2 ஸ்லோகத்திலையும் அந்த முகம் எப்படி இருக்குங்கிறத வர்ணிக்கிறார். அந்த முகம் எப்படி இருக்கான்னாக்கா சந்திரனை மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றார். சாதாரண சந்திரனை நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஏதோ ஒரு மேகமூட்டம் மாதிரி தெரியும். சில பேருக்கு அது முயல் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், சில பேருக்கு அது மான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒரு நல்ல படபடன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு தங்க தாம்பாளத்துல கொஞ்சம் அங்கங்க களங்கங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது களங்கம்னு சொல்லுவா. அது இல்லாத நிஷ்கலா அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளுக்கு பேர். ஏன்னா அம்பாளுடைய முகம் சந்திரபிம்பம் மாதிரி இருக்கான், ஆனா அதுல களங்கமே இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வர்ணனை பண்றாருன்னா கவிகள்லாம். இங்க ஆச்சாரியர் என்ன பண்றாருன்னா, இந்த சந்திரன் சரத் காலத்துல சரத் சந்திரவதனா அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா, அது மாதிரி இந்த சரத் காலத்துல அவையே கிளியரா இருக்கக்கூடிய மேகமூட்டம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனுடைய ஒரு அழகு பார்க்கறதுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கலாமா. அந்த சந்திரன் அந்த களங்கத்தை ஒத்தொத்தர் ஒரு மாதிரி நினைச்சிருந்தாலும் இவர் என்ன இமேஜின் பண்றாருன்னா, அந்த களங்கமே இல்லாத சந்திரன் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 6 சந்திரன் ஒன்னா பக்கத்துல நின்னுதுன்னா, களங்கம் இல்லாத தங்க தாம்பாளம் மாதிரி நின்னுதுன்னா, அது இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான சந்திரன் இருக்கே அதுதான் உன்னுடைய முகம். ஏன்னா திலக்கம் கூட கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது, ரொம்ப பிளெயினா தங்கத்தாம்பாளம் மாதிரி இருக்கு. அப்படி 6 முகங்கள் பக்கத்துல இருந்து பிரகாசிச்சதுன்னா என்ன அழகு, என்ன அழகு. அதை பார்க்கறதுக்கு கண்ணு எவ்வளவு கோடி கண்ணு வேணும் இல்லையா, பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு. கவிகள் எல்லாருக்குமே எப்பவுமே சந்திரன் தான் ஒரு அழகை வர்ணிக்கும் போது உபமானமாக எடுப்பா. அப்படி உபமானமா எடுக்கும்போது சந்திரமண்டல மத்தியக அப்படின்னு அம்பாளுக்கு கூட பேர் இல்லையா, சந்திரனுடைய மத்தியில இருக்காளாம், சந்திரமண்டலத்துல மத்தியில இருக்காளாம். அவ இருக்கிறதுனால தான் பிரகாசிக்கிறதுங்கிற. பட் நாமெல்லாம் என்ன சொல்றோம், சூரியனுடைய ஒளியை வாங்கிட்டு அதை பிரதிபலிச்சு சந்திரன் பிரகாசமா இருக்குன்னு சொல்றோம். அம்பாள் அதுக்குள்ள இருக்கிற அப்படின்னு சொல்ற சில கவிகள். ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா,
தேவை சதா சவித்திர மண்டல மர்கவர்த்தின்னு சொல்லி நாராயணன் சொல்லும் போது அந்த சூரிய மண்டலத்தின் நடுவுல ஸ்ரீமன் நாராயணன் அமர்ந்து இருக்கிறதுனால்தான் அது இப்படி ஒளி வீசுறது, அழகா இருக்கு, குளுமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியனுக்குள்ளேயும் பிரகாசமா இருக்கார், சூரியனுடைய பிரதிபலிப்பான சந்திரனுக்குள்ளேயும் அவர் பிரகாசமாக விளங்குகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அம்பாளும் அப்படி இருக்கா. அம்பாளுடைய புத்திரனானவன் அம்பாளுக்கு 5 முகம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா. சாதாரண ஒரு முகம் தான் சக்திக்கு. தேவைப்பட்ட போது காயத்ரி மாதாக்கு 5 இது முக்தா வித்ரும ஹேமநீல தவளச்சாயேஹி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லோகம் எல்லாம் சந்தியாவந்தனம் பண்ற வாழ்க்கையில் அந்த ஸ்லோகம் நல்லா தெரியும். முக்தா வித்ரும ஹேம நீல தவளச்சாய 5 விதமான நிறங்களோட கூடிய 5 முகங்களை கொண்டவள். முகைஹி திரிக்ஷணைஹி முகத்துல 3 கண்கள் வேற இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய புத்தனான இவனுக்கு 6 முகங்கள் இருக்கும். 6 3 18 கண்கள் இருக்கு. 6 நெற்றிக் கண்கள் வேற இருக்கு. சூரியன் சந்திரன் அக்னின்னு சொல்லக்கூடிய 3 கண்கள் ஒரு முகத்திலுமாக 6 முகத்துல 6 3 18 கண்கள் இருக்கு. இத பத்தியும் சொல்ல போற அடுத்த ஒரு 2 பாட்டு தள்ளி சொல்ல போற ஆதிசங்கரர். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கலாமா? சதா சாரதா ஷண்மிருகாங்கா யதி ஸ்யுः சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாஸ்சேத் சமந்தாத் சதா பூர்ணபிம்பாः கலங்கைश्च ஹீனாः ததா त्वन्मुखानां ब्रुवे ஸ்கந்தசாம்யம். சதா சாரதாः ஷண் மிருக அங்கா யதி ஸ்யுः சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாஸ்சேத் சமந்தாத் சதா பூர்ணபிம்பாः கலங்கைச்ச ஹீனாः ததா त्वन्मुखानां त्वन्मुखानां ब्रुवे ஸ்கந்த சாமியம். ததா அப்பொழுது त्वन्मुखानां உன்னுடைய முகங்களுக்கு சாமியம் சமமாக ஸ்கந்தமூர்த்தியே கந்தனே கந்த பெருமானே முருகப் பெருமானே புருவே நான் சொல்லுவேன். எப்போ அந்த அவைகளை எல்லாம் உன்னுடைய முகத்துக்கு சமமாக நான் சொல்வேன். எவைகளை? சதா எப்பொழுதும் ஷண்மிருகாங்காக யதி ஸ்யுஹு எந்த மாதிரி சாரதாக சரத்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிருக அங்காக மானை தன்னுடைய அங்கமாக உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கலங்கமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனானவன் எதி சியுகு 6 சந்திரன்கள் எதி சியுகு இருப்பார்களே ஆனால் பக்கத்துல அந்த 6 சரத்கால சந்திரனும் அங்கே பிரகாசிப்பார்களானால் ஒருங்கே சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாக சேத்து சமந்தாத்து. அப்படி எல்லாரும் ஒரே சமயத்துல பக்கத்துல இருந்து அப்படி தோன்றின மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுப்பார்களே ஆனால் பூர்ணபிம்பாக கலங்கைஸ்சஹீனாக பூர்ணபிம்பாக பரிபூர்ண சந்திரனாக இருந்து கொண்டு களங்கமே இல்லாதவனாக வெறும் தங்கத்தாம்பாளம் மாதிரி அப்படி பிரதிபலிச்சு இருந்தான்னா அந்த 6 சந்திரர்களையும் ஒருங்கே பார்க்கும்போது எப்போது இருக்கணும், ஒரு சமயத்துல மாத்திரம் இல்ல, சதா எப்போதும் அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா ததா அப்பொழுது தொன்முகானாம் சாமியம் இது உன்னுடைய 6 முகங்களுக்கு சமானம். களங்கம் இல்லாமல் திலகம் கூட இல்லாத 6 சந்திரன் ஒரு பக்கத்துல இருந்து பிரகாசிச்சான்னு சொன்னா அது உனக்கு சமமாக இருக்கும். துவன் சமானம் துவன் முகானாம் சாமியம் உன்னுடைய 6 முகங்களுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கந்தமூர்த்தியே நான் சொல்லுவேன். கந்த பெருமானே அப்பொழுது நான் சொல்லுவேன் உன்னுடைய முகம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை சொல்லுவேன். சொல்றதுக்கு எனக்கு இது ஒரு பெரிய, ஆனா சந்திரன் உனக்கு சமமான கிடையாது. ஆனா சந்திரன் ஒரு உபமானமா தான் எடுத்துக்கணும். எப்பவுமே ஒரு உபமானம் எடுத்துக்கும் போது அது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன உன்னுடைய முகம் சந்திரபிம்பம் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன அதுக்காக அவருடைய முகம் பட்டையா இருக்கு, தட்டையா இருக்கு, தாம்பாளம் மாதிரி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. சந்திரனுடைய குளுமையான பிரகாசம் அந்த வெளிச்சம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி 6 முகங்களும் பிரகாசிக்கிறது. அப்பேற்பட்ட
அந்த ஒரு காட்சியை நான் சந்திரனுக்கு உபமானமாக உன்னுடைய முகங்களை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய முகம் இன்னும் என்ன எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்க போறோம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். அன்போட மொத்தவரும் காஞ்சி மகா பெரியவா. எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் சமதிருஷ்டி, எல்லார்ட்டையும் ஒரே அன்பு, எல்லாருக்கும் ஒரே அனுகிரகம், ஒரே அருள் அப்படிங்கிறது பலவித நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நமக்கு தெரியுது. பெரியவா, நாம பெரியவாளை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, அவ அனுகிரகம் எப்பொழுதும் இருக்கு. நம்மள அவ எப்பொழுதும் நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவ நம்மளை எப்பொழுதும் நினைக்கலைன்னா நமக்கு இது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குமா? வாழ்க்கையில நித்தியம் ஆகாரம் கிடைக்குமா? சாப்பாடு கிடைக்குமா? தண்ணி கிடைக்குமா? நமக்கு வாழ்க்கையில சௌக்கியம் கிடைக்குமா? நாம ஆரோக்கியமா இருப்போமா? ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்மளை நினைச்சுட்டே இருக்கார். நாம தான் ஈஸ்வரனை நினைக்கிறது இல்ல. அப்படி ஆஸ்திகர்களா இருந்தா கூட நினைக்கிறதுக்குன்னு ஏதோ கார்த்தால கொஞ்ச நேரம், சாயந்தரம் கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு நாம ஒரு டயத்துக்குள்ள டைம் லிமிட்டேஷன் அதுக்கு வச்சுக்கிறோம். ஆனா ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்ம ஆயுசு முழுக்களும் நம்மளையே நினைச்சுட்டு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி அவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சினர்? நமக்கு எல்லாம் அந்தந்த வேலைக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே, நமக்கு நல்லது நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுலேருந்தே தெரியுது அவர் நம்மள்ட்ட நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. ஒரு ஃபாரினர் வந்தார். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவருக்கு விசா ஆயிடுத்து. அவர் ஊருக்கு போக வேண்டிய, நாட்டுக்கு போக வேண்டிய காலம் வந்தது. பிரிஞ்சு போறதுக்கு மனசு இல்லாத பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை பிரிஞ்சு போக வேண்டிய நிர்பந்தமா இருக்கு, ஆனா போறதுக்கு மனசு இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால எப்பொழுதும் பெரியவா கூடயே இருக்கிறாப்புல எனக்கு இருக்கணும், எனக்கு மனசுல அந்த எண்ணம் இருக்கணும், எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணம் இருக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னது, அப்படியே ஆகட்டும், எப்பொழுதும் நீ என்னையே நினைச்சுட்டு, நான் எப்பொழுதும் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப சொல்ற, பிசிக்கலா நம்ம உடம்பாலதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்னா இருக்கணுங்கிறது இல்ல. இப்படி நாம உடம்பு எங்கெங்க இருந்தாலும், பல இடங்கள்ல இருந்தா கூட நம்ம மனசால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருப்போம். இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னாலே நம்ம மனசுனால ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதனால நம்ம மனசால ஒன்னா இருப்போம், ஒத்துமையா இருப்போம். இதான நம்ம இந்து மதத்தோட தனி சிறப்பு. பலவிதமான ஜாதி பேதங்கள்லாம் இருந்தா கூட எல்லோரும் அன்பா ஒன்னா இருக்கிறது, மானசீகமா எல்லாரும் ஒரே எண்ணங்களோட அன்பா இருக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துவேஷம் இல்லாத வெறுப்பு இல்லாத இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்து மத சிறப்பு. அது மாதிரிதான் நீங்க பெரியவா சொல்றா, நாம மனசால ஒன்னா இருக்கலாம், அதனால நீ எப்பொழுதும் என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல தானே இருக்கு. நீ என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொன்னாப்புல இருக்கு. ஆனா அது பெரியவா சொல்றது எதுவுமே வாக்கு சத்திய வாக்கு இல்லையா, அது தெய்வத்தின் குரல் இல்லையா, அது ஒண்ணும் வீணே போகாது. அவ ஒன்னும் பொய்யாவோ உபச்சாரத்துக்காவோ சொல்ல மாட்டா. பெரியவா பக்தர்ல ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர், அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னார். காசிக்கு அவர் போறேன்னு சொன்னோன்னு பெரியவா, காசியில ஒரு பெரிய சுவாமிகள், ஒரு பெரிய வித்வான் சுவாமிகள், பெரியவா இப்போ காசி யாத்திரை போறதே அவரை பார்த்திருக்கா. அவர் பெரியவாளை ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பக்தியா இருந்திருக்கு, பெரியவாளை ஈஸ்வரன் கொண்டாடி இருந்திருக்கு. அவரை பத்தி பெரியவா சொல்லி, நீ போனா அவர் எப்படி இருக்காருன்னு போய் பார்த்துட்டு வா, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வா, விசாரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. சரி, இவர் போனர். போய் அங்க அந்த சுவாமிகள் இருக்காரா அப்படின்னு அங்க விசாரிக்கலாம். பெரியவா பார்த்துட்டு வரச்சுன்னா, நமஸ்காரம் பண்ணச்சுன்னா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னா, அங்க போய் விசாரிச்சோன்னே இவருக்கு நியூஸ் தெரிஞ்சது என்னன்னா, இப்பதான் அந்த சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார், காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. எப்போ காலம் ஆயினார், எப்போ சித்தியானார் அப்படின்னா, அவ சொன்ன டேட்டு டைம் ரெண்டும் எப்போ இருந்ததுன்னு இங்க பெரியவாள்கிட்ட அவர் நான் காசிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சொன்னாரு, காசியில மாதிரி ஒரு மகான் இருக்கார், சுவாமிகள் இருக்கார், நீ போனா அவரை பாரு, நமஸ்காரம் பண்ணு, விசாரி அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த டயத்துல அவர் அங்க ஆவி பிரிஞ்சிருக்கு, சித்தி ஆயிருக்கு. இதுல
நமக்கு என்ன விஷயம் மெசேஜ் அப்படின்னா, பெரியவா எப்போவோ அவர் காசி யாத்திரை பண்றதே அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாராம், எப்பொழுதும் எனக்கு பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா எப்பொழுதும் என்ன ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக எப்போதும் ஞாபகமாவே இருக்கேன், உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கா, சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது சத்தியம். அவ சொன்னது வாக்கு, எப்பொழுதும் உன்னை நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன வாக்கு சத்தியம்ங்கிறத நிரூபணம் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறப்பன்னு நமக்கு நீ காசிக்கு போனாக்க அவர் எப்படி இருக்காரு, சௌக்கியமா இருக்காரா என்னன்னு பார்த்து விசாரி அப்படின்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஏதோ காரியமா இருக்கிறதே காசியில அவரை பத்தியும் நினைச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது ஏதோ காரியம் மாதிரி இல்ல. ஞானிகளுக்கு எத்தனை காரியம் நடந்தாலும் தசாவதானி அஷ்டாவதானி சதாவதானி அப்படின்லாம் சொல்றமே, அது மாதிரி இவாள்லாம் என்ன பண்றான்னு பல காரியங்களை சேர்ந்தாப்புல ஒன்னா பண்றாப்புலதான் இந்த ஞானிகளும் பலவிதமான விவகாரங்கள்ல இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவ ஆனந்தமயமாவே இருக்கா, அந்த பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கா. அப்படி அவ பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கிறதுனாலே அண்டச்சராச்சரங்களை உள்ள சமஸ்த ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அவ வியாபிச்சிருக்கா. அதனாலதான் அவளுக்கு இது ஒரு நினைப்பு மாதிரி நமக்கு தெரியுதே வழிய அது வெறும் நினைப்பு மட்டும் இல்ல, அவ அந்தர்யாமையே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வியாபிச்சிருக்கிற அவளோட அந்த சக்தி, அந்த அவளோட தபஸை தான் காமிக்கிறது. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் தேனாம்பேட்டையிலேருந்து கிருஷ்ணசுவாமி அப்படின்னு ஒரு பேங்க்ல உத்தியோகமா இருக்கிற அவர் தம்பதிகளா காஞ்சிபுரத்துல கருட சேவை தரிசனத்துக்காக போனா. வரதராஜர் பெருமாள் கோயில்ல கருட சேவை, அதை தரிசனம் பண்றதுக்காக போனார். அந்த கிருஷ்ணசுவாமிகிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறது, இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல நெமிலின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த கிராமத்துல ஒரு அம்பாள் பீடம் இருக்கு, நெமிலி பாலா பீடம்னு, நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ, தரிசனம் பண்ணிருக்கியோ அப்படின்னா. அவர் இல்ல, நான் கேள்விப்பட்டதில்லை இல்ல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஒண்ணு பண்ணு, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க, இப்போ ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த நெமிலிக்கு போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போ. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்பாள், பெரிய அனுகிரக சக்தி உள்ள அம்பாள், அதனால நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அம்பாளோட அனுகிரகத்தோட வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சிருந்தா. சரின்னு இவ கார் எடுத்துட்டு இந்த நெமிலிக்கு தேடின்னு வரா. அந்த நெமிலிக்கு இவ தேடின்னு வரத்தே மத்தியானம் 12 மணிக்கு முன்னால இருக்கும்னு வச்சுக்கோ, 11 மணி 11:30 மணி இருக்கும். அதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இந்த நெமிலியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும். இந்த நெமிலி அப்படிங்கிறது நாத்தார்காடு ஜில்லால அரக்கோணத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. நெமிலின்னு ஒரு சின்ன கிராமம். அங்க ஒரு 140 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பாலா பீடம், பாலா திரிபுர சுந்தரி பீடம் உருவானது. அது அம்பாளோட அனுகிரகத்தினாலே வந்தது. அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு பக்தருக்கு அம்பாள் சொப்பனத்துல வந்து சொல்லி, பக்கத்துல ஒரு ஆறு நதி, அதுக்குள்ள நான் இருக்கேன், இந்த மண்ணில புதைஞ்சிருக்கேன், என்னை எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டி பூஜை பண்ணின்று அப்படின்னு சொல்ல, அதுபடிதான் இந்த நெமிலி பாலாபீடம் உருவானது. சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு 1945 வருஷம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தரிசனம் பண்ணதுக்காக அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு போயிருக்கா. அப்போ அங்க ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தவர் டி.கே. ஜானகிராமையர்னு, அவர் தான் பெரியவாளை பூர்ணகுமம் கொடுத்து வரவேற்று உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார். அது 45 வருஷம் நடந்தது, அது ஆயிடுத்து. இப்போ பெரியவா 40 வருஷம் கழிச்சு 45 வருஷம் கழிச்சு எங்கேயோ உட்கார்ந்துருக்கிறதே யாரோ வரத்தே நெமிலியை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி அங்க ஒரு பாலாபீடம் இருக்கு, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்றா. எதுக்காக? இப்ப திடீர்னு பெரியவா எதுக்கு நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு யாரையோ அனுப்பணும் பக்தாள அப்படின்னு காரணம் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான காரணம். அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல பெரியவா அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தரிசனம் பண்ணுன்னு சொன்னார். அவர் வந்து 11 மணி 11:30 மணி வாக்குல அந்த நெமிலிக்கு வந்தார் அப்படின்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல அந்த பரம்பரையா அவரவா நித்தியம் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் எழில்மணி அப்படின்னு, கவிஞர் எழில்மணி அப்படின்னு அவரோட பேரு. அவர் அம்பாளுக்கு பூஜை பண்றதுக்கு உட்கார்றதே அவ என்ன பண்ணினா, அது பழைய வீடு, அந்த வீட்டெல்லாம் இந்த அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நாள் ஆயிட்டதுனால அந்த வீட்டெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த அம்பாள் இருக்கிற இடத்த பின்னால ஒரு பெரிய மண்டபமா கட்டி அதுல ஜனங்கள்லாம் வந்தாக்க தரிசனம் பண்ணி சௌரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மண்டபத்தை கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பார்த்தா, அதுக்கு ஏதோ அங்க இங்க வாங்கி இப்படி பண்ணி மண்டபம் கட்டியாச்சு. இவ கொஞ்சம் கடன் உடன்லாம் வாங்கி தான் கட்டினா.
அதுல ஒரு 1000 ரூபாய் சிமெண்ட் பாக்கி நின்னுடுத்து. அந்த சிமெண்ட் பாக்கிக்கு அதை கொடுத்தவர், அந்த சிமெண்ட் கொடுத்தவர் இஷ்டலிங்கம் அப்படின்னு பேரு. அவர் பல தடவை கேட்டு பார்த்தாரு, இவள்கிட்ட அந்த பணம் இல்ல கொடுக்கறதுக்கு 1000 ரூபாய் பணம் இல்ல, போன்னு சொல்லியிருந்தா. இன்னைக்கு காலம்பரை என்ன பண்ண, இந்த இஷ்டலிங்கம் இவர்கிட்ட கேட்டார், அந்த 1000 ரூபாயை கொடுங்கப்பா, நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் 12 மணி 1 மணிக்கு நான் மெட்ராஸ்க்கு போறேன், அதனால இந்த 1000 ரூபாய் பாக்கியை கொடு அப்படின்னு. இதை சொன்னோன்னு இந்த பூஜையில உட்காந்து இவர் என்ன பண்ணார், சரி வாங்க சார், மத்தியானம் 12 மணிக்கு வாங்கோ, நான் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துறேன், உங்க பணத்தை அப்படின்னு சொன்னார். அவர் போயிட்டார். உடனே இவரோட இந்த பூஜைகரோட சம்சாரம் என்ன பண்ணினா, இவர்கிட்ட கோச்சுண்டா. அவர் இப்ப மத்தியானம் 12 மணிக்கு வானஸ்வரர்களே, இன்னும் பொட்டியில பணம் இருக்கா, நம்மள்ட்ட 10 ரூபா பணம் இல்ல, இருக்கிற நகை நட்டு எல்லாமே நம்ம அடகு வச்சிருக்கோம், அப்படி இருந்துட்டு ஏதோ குற்றம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்ல நீங்க பணத்தை மத்தியானம் வாங்கிக்கோன்னு அவரை சொல்றேளே, எங்க இருக்கு பணம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கோச்சுண்டா. இவர் சொன்னார், காலங்காலத்தால கேட்கிறார், நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தான் கேட்கிறார், நிர்தாட்சியமா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல, ஏதோ அம்பாள் அனுகிரகம் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். அவர் 12 மணிக்கு வந்தாருன்னா அப்ப கண்டிச்சு சொல்லிடுறேன், என்கிட்ட இப்ப இல்லப்பா, நான் கிடைக்கிறதே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறேன். அக்கா அது இப்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையா, ஏதோ தோணித்து சொன்னேன் விடு அப்படின்னு. இவ அத்தோட இந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு தான் 11 மணி 11:30 மணிக்கு இந்த கிருஷ்ணசுவாமிங்கிற தம்பதிகள் போறா. இவ தரிசனத்துக்கு வந்தானோன்னா அவளுக்கு தாகசாந்திக்கு கொடுத்தா, அவளை உட்காந்து பூஜையெல்லாம் பார்க்கச்சுன்னா, அப்ப பேசிட்டு இருக்கிறதே, நீங்க எப்படி இந்த இடத்த பத்தி தெரியும், எப்படி வந்தேள் அப்படின்னு கேட்டு. உடனே கிருஷ்ணசுவாமி சொன்னார், இல்ல பெரியவா, நாங்க காஞ்சிபுரத்துல தரிசனத்துக்காக போயிருந்தோம், கருட சேவை தரிசனத்துக்கு, அப்படியே பெரியவா தான் எங்களுக்கு எல்லாம், பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்றதே, நெமிலி தெரியுமா உனக்கு, பாலாபீடம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிருக்கியான்னு கேட்டா. இல்லன்னு ஒண்ணு விசாரிச்சுன்னு அவசியம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா, பெரியவா உத்தரவு, அதனால வந்தோம் அப்படின்னு. இந்த 7 மணிக்கு அப்படியே ரொம்ப மெய் செலுத்து போயிடுத்து. எப்போ 40-45 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா இங்க வந்தது, அப்படி ஏதோ ஒரு தூரம் பார்த்த பெரியவா இன்னைக்கு இந்த க்ஷணமும் ஞாபகம் வச்சுண்டு யாரையோ அனுப்புறாப்பா தரிசனம் அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு எதுவும் மறக்கல, எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா அப்படின்னு. ஆமா, பரம சந்தோஷம். பூஜையெல்லாம் ஆச்சு, தீபாரதனை ஆச்சு. உடனே இவ என்ன பண்ணினா, ஒரு கவரை காணிக்கையா வச்சா. இந்த பூஜைகருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா, எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கான்னு தரிசனத்துக்கு வந்ததே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கு, பெரியவா நினைவுல நாங்க இருக்கோம், இந்த பாலாபீடம் இருக்குன்னா அதை விட பெரிய பாக்கியம் வேண்டாம், அதனால இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா. அவா சொன்னா, இல்ல இல்ல அம்பாளுக்கு தானே காணிக்கையா வைக்கிறோம், நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது, ஏத்துக்கணும், ஏதோ எங்களால முடிஞ்சதை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா. சரி வேற வழி இல்ல, அது அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவ பிரியத்துக்காக இவர் வாங்கிட்டார். அவளுக்கு ஆகாரம்லாம் பண்ணி வச்சு அவ அந்தண்ட போறா. அவ கார் கிளம்பி அந்தண்ட போறதோ இல்லையோ, இந்த சிமெண்ட் பாக்கி இஷ்டலிங்கம் உள்ளவர் அவர் சொன்ன டயத்துக்கு டான்னு வந்துட்டார். வந்தா இந்த 7 மணி என்ன பண்ணார், அந்த கவர் எடுத்தார், அந்த நண்பர்கிட்ட போனார். அவர் ரொம்ப நண்பர் தான், தெரிஞ்சவர் தான். அப்பா நீ கார்த்தால கேட்கறதே என்கிட்ட பணம் இல்லை, சுத்தமா என்கிட்ட இல்லை, ஆனா நீ காலங்காலத்தால கேட்டோன்னு உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக 12 மணிக்கு வாங்கினேன். இப்ப யாரோ பெரியவா அனுச்சான்னு ஒரு பக்தா வந்தா, அவ ஏதோ வச்சுட்டு போயிருக்கா, இதுல காணிக்க வச்சிருக்கா, இதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல, அதுல இருக்கிறது 5 இருக்குமா 10 இருக்குமா 50 இருக்குமா 100 இருக்குமா தெரியாது, அதுல இருக்கிறத உனக்கு கொடுக்குறேன், அட்லீஸ்ட் வர பஸ் சார்ஜுக்கானு வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்போ முடியறதோ நான் அவசியம் உன்னோட பணத்தை கொடுத்துறேன், உன் கடனை அடைச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்தவர் பார்த்தார், கார்த்தால சொன்னாக்க 12 மணிக்கு வான்னு சொல்லிட்டு இப்ப இது மாதிரி ஒரு பல்லவி சொல்றாரு அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும், இவரோட நிலைமையும் அவருக்கு தெரிஞ்சவர் நண்பர் தானே, ஒண்ணு சொல்ல முடியாது. சரிப்பா அப்படின்னு உடனே இவர் கவரை பிரிச்சு அதுல எடுக்கிற உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பணத்தை எடுத்து கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா, கவரை பிரிச்சா ஆச்சரியம் என்னன்னா 1001 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 1001 ரூபாய் பணத்தை பார்த்தோன்னு 7 மணிக்கு தாங்கல, கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. பெரியவாளை நினைச்சு உருகினர். இதுக்குதான் பெரியவா யாரோ வந்தவாளை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை, கருட சேவை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை நெமிலியை பத்தி சொல்லி நீ அங்க பாத்திருக்கியா, பார்த்துட்டு போன்னு சொன்னதோட சூக்ஷ்மம் இப்பதான் புரிஞ்சுது இவாளுக்கு. கரெக்டா 1001 ரூபாய் இருந்தது. இதை பார்த்தா எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே என்ன பண்ண, அப்பா நான் ஏதோ 5, 10, 50, 100 நினைச்சேன்,
கரெக்டா உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணமே இருக்கு, அதைத்தான் பெரியவா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா, ஏதோ மணி ஆர்டர் பண்ணினாப்புல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், இந்த 1000 ரூபாயை கொடுத்தார் அவர் கையில. அவர் கடனை அடைச்சார். அவருக்கும் சந்தோஷம், ஏதோ ஒண்ணும் இல்லை, பஸ் சார்ஜுக்கு தான் தேர்வுனவருக்கு முழு பணமுமே வந்துடுத்தே அப்படின்னு. அவர் அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். இந்த 1 ரூபாயை அம்பாள்கிட்ட வச்சார். அம்பாள்கிட்ட வச்சா பக்கத்திலேயே பெரியவா படமும் வச்சிருக்கா, அங்க பெரியவாளை பூஜையில வச்சுருக்கா. பார்த்து உருகினர், அழுதர். இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவன் அப்படிங்கிறோம். எங்கேயோ நாங்க ஒன்ன நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, நீ எப்பொழுதும் எங்களை நினைச்சுன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்க. அண்ட சராச்சரங்களே யாராருக்கு எப்பப்ப வேணும் எப்பப்ப வேணும் அப்படின்னு அந்த சமயம் அறிஞ்சிண்டு அனுகிரகம் பண்ணணுமே. சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, என்னையே எப்பொழுதும் வேற சிந்தனை இல்லாத யாரு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, என்ன உபாசிச்சுட்டு இருக்காளோ அவளோட யோகக்ஷேமத்தை நான் வகிக்கிறேன், யோகக்ஷேமம் வகாமியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி சொன்ன கீதையில சொன்ன சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் சத்தியங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம். திவ்யமான மகாபிரிவா மகிமை. மகாபிரிவா மகிமைன்னா என்ன, இத மாதிரி தான், இதெல்லாம் தான் மகாபிரிவா மகிமை. நாம அவளை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணி பக்தி பண்ணலைன்னா கூட நமக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதுக்குன்னே அவ ஒரு அவதாரமா இருந்துட்டு இருக்கா. இதுதான் பெரியவா நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. வெளியில பார்த்தா பெரியவா ஏதோ வேற காரியங்கள்ல இருக்கிறாப்புல இருக்கு, அப்படி இல்லை. அதுல ஆச்சரியம், நம்மளை மட்டும் நினைச்சுக்கல, எல்லாரையும் நினைச்சுருக்கா, எல்லா ஜீவராசிகளையும் நினைச்சுட்டு அது அதுக்கும் படி இழந்துட்டு தான் இருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதைத்தான் இந்த எழில்மணி அம்பாளை பார்த்து சொன்ன. அம்பாளும் பெரியவாளும் காப்பாத்திட்டா. சொன்ன வாக்கு ஒரு பக்தன் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாது அப்படின்னு. ஏன்னா 12 மணிக்கு வாப்பா அவன் பணத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அப்படி ஒரு அம்பாளை உபாசிச்சிருக்கிறவர் பூஜை பண்றவர் அவர் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாதுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இவர் யாரையோ அனுப்பிச்சு பணத்தை கொடுக்க முடியுமா பண்ற அப்படின்னா, அதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க, இத பிளான் பண்ணி பண்ற அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, யாரையோ பெரியவா அனுப்பிச்சா, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணுதான் சொன்னா. அப்படி தரிசனம் பண்ணிட்டு போன பெரியவா வேற ஒன்னும் சொல்லல. அவளும் வெறுமனை வந்தா தரிசனம் பண்ணா, இல்ல ஏதோ ஒரு பழத்தை கழுத்த வாங்கிட்டு வச்சுட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத ஏதோ காணிக்க கொடுக்கணும்னு கொடுத்தா, இது சகஜம். எங்க போனாலும் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எந்த இடத்துலையும் நாம ஒரு காணிக்கை செலுத்துறதுங்கிறது. அந்த காணிக்கை செலுத்துறதுலயும் 500 ரூபாயா கொடுத்திருக்கலாம், இல்ல 1500 2000 கொடுத்திருக்கலாம், 100 கொடுத்திருக்கலாம், 200 கொடுத்திருக்கலாம், எப்படி வேணா கொடுத்திருக்கலாம். ஆனா இவர் என்ன பாக்கி 1000 ரூபாய் அந்த கோவில் கட்டினத்துக்கு, அந்த மண்டபம் கட்டினத்துக்கு பாக்கின்னாரோ, கடன் பட்டிருக்காரோ, அதை நான் தரேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறாரோ, கரெக்டா அந்த 1000 ரூபாயே கொடுக்க முடியுமா பண்றான்னா, அந்தரியாமியா உள்ள இருந்து இயக்கிற சர்வசக்தன் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நிரூபணம் ஆறுதே. 500 ரூபாய் வச்சிருந்தாள்னா குறைஞ்சு இருக்கும், 1500 ரூபாய் வச்சிருந்தாருன்னா கூடி இருக்கும். அதனால கூடவும் இல்லாத குறவும் இல்லாத என்ன தேவையோ அந்த சமயத்துக்கு கரெக்டா அதை அளந்து கொடுக்கிறாப்புல. படி இழக்கிறார் பகவான், படி இழக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் இல்லையோ, இதெல்லாம் ரொம்ப கலோக்கியில சர்வசாதாரணமா இருக்கிறாப்புல தானே இருக்கு. இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை வச்சுன்னு பாருங்க, படி அளக்கிறதுன்னா கரெக்டா இதான படி. படி அளக்கிறதுன்னா அளந்து என்ன வேணுமோ தேவையோ அதை எடுத்து கொடுக்கறது தானே. இப்படிதான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நாம எதோ நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பணக்கார ஆளுக்கெல்லாம் ஒரே கொட்டி கொடுக்கிறார், ஏழைகளுக்குன்னா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார், இவாளுக்கு வேணும் மாட்டேங்கிறது, அவளுக்கு ஒருத்தருக்கு தேவைக்கு மேல கிடைக்கிறது அப்படின்லாம் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்ன கணக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, அந்த சூக்ஷ்ம கணக்கு. பகவான் யாருக்கு எதை கொடுத்தாலும் அளந்துதான் கொடுக்கிறார், படி அளக்கிறார். அதுதான் இது. 1000 ரூபாய் வேணும்னா கரெக்டா 1001 ரூபாய் வைக்கிறா, 500 ரூபாய் வைக்கல, 2000 ரூபாய் வைக்கல, 5000 வைக்கல, 10,000 வைக்கல. இது மாதிரி ஒவ்வொரு சமயத்திலும் யாராருக்கு என்னென்ன வேணுமோ படி அளக்கிறதுங்கிறது இப்படிதான். அது சாட்சாத் பராசக்தியா இருக்கிற இந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தான் பெரியவா அப்படிங்கிறதுக்கு இது சாட்சி. இது ஏதோ பாலாபீடத்துக்கு, நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு பெரியவா யாரையோ நிச்சு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா. ஆனால் இது உடனே அம்பாள் பண்ணின அனுகிரகம், அம்பாளே பெரியவாதான்னு சொல்றேன். அந்த அம்பாளே தான் பெரியவாளா இல்ல நாம ஒரு அபிமானத்தினால சொல்றோமா, அதையும் பார்க்கணுமோ இல்லையோ. நாம வெறும் அபிமானத்தினால சொல்றது மட்டும் இல்ல, பெரியவா சாட்சாத் ஸ்வயம் பராசக்தி தான் குருமூர்த்தி காமாட்சி அப்படின்னு சொல்றாளே, அந்த காமாட்சி தான் குருமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கலாமே. வீணநீலா அப்படின்னு ஒரு பக்த, ரொம்ப பரம பக்த, பெரியவாளே கதின்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறவா.
இந்த அம்மா தியாக பிரம்மம் இருந்த சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மத்தோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம். அந்த உமையாள்புரம் பரம்பரையில வந்தவர் சுந்தர பாகவதர். அவள்லாம் உமையாள்புரம் பாகவதர். அவளோட பரம்பரையில வந்தவ இந்த வேணநீலா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரை. இந்த அம்மா வேணையெல்லாம் நின்னா வாசிப்பா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய பரம்பரையில வந்திருக்க தியாகராஜரோட வாரிசா இருக்கிறதுனால இந்த அம்மா வேணை வாசிக்க தெரிஞ்சதுனால இந்த அம்மா வேணை வாசிக்க பூஜா காலங்கள்ல பெரியவா ஆனந்தமா கேட்டுன்னு இருப்பா. சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி பூஜை நடக்கிறது. இந்த அம்மா வந்தாக்க மடத்துக்கு வந்தா வேணை வாசிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருந்தா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு வேணா வேணும் மிருதங்க வாத்திய ரசிக்காம அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. திரிபுர சுந்தரிக்கு எப்பொழுதும் வீணாகானம் இருக்கணும். அப்படி வீணாகானம் இருந்தாலே தேவதைகள்லாம் எப்பொழுதும் மனசு குளிர்ந்து இருக்கா. மீனாட்சி மே முதம் தேகி அப்படின்னு முத்துசுவாமி தீட்சை சொல்றாரு. அதுல என்ன பண்ண மதுமத மோதித ஹிருதயே சதையே வீணாகான தச கமகிரியே அப்படிங்கிற மாணிக்க வேணாம் உபலாலயந்தி மதாலசாம் மஞ்சுள வாக் விலாசம் அப்படின்னு மகாகவி சொல்றான். எல்லாருமே என்ன சொல்றேன், அம்பாள் எப்பொழுதும் கையில வேணையை வச்சுன்னு வீணாநாதத்துல அப்படியே இந்த சங்கீதத்துல மூழ்கி இருக்கிறதுனால அப்படியே மனசு எப்படி இருக்குன்னு மிருதுள ஸ்வாந்தம், அப்படியே பஞ்சு மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கு. யாருக்கு இசையில சங்கீதத்துல அப்படியே ஆழ்ந்து இருக்காளோ ருச்சி இருக்கோ அவளோட மனசு முதல்ல அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிடும், மென்மையா ஆயிடும். அப்படி மனசு இழகி எடுத்தினாலே சாஃப்ட் ஆயிடுத்தினாலே அப்புறம் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் அன்புதான் இருக்கும், எல்லாத்தையும் அருள் தான் இருக்கும். அதனால அம்பாள் எப்பொழுதும் அந்த வீணாநாதத்திலே இருக்கிறதுனால சங்கீதத்திலே லயிச்சு இருக்கிறதுனால யாரை எதை கேட்டாலும் வரத்தை கொடுக்குறா, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் பெரியவா அந்த நீலாவுக்கு சொல்லி உனக்கோ வேணை வாசிக்க தெரியாதனால எப்போ வந்தாலும் வேணை வாசி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இந்த பூஜா காலங்களில் இந்த அம்மா வாசிச்சுட்டே இருப்பா. இப்படி இந்த கைங்கரியம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்தாலே எப்பொழுதுமே எல்லாத்துக்குமே ரசிக்கிறதுக்கு நல்லதுன்னு சொல்றதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்தா, கெடுதல்னு சொல்றதுக்கும் இதை பார்த்தா பிடிக்காத ஒரு பொறாம பொச்சரிப்பு படுறதுக்கும் ரெண்டு பேர் வருவா. அத மாதிரி மடத்துல இருக்க சில பேர் என்ன பண்ணா, இவன் எப்ப பாரு இவ வந்து வினைய வாசிச்சுட்டு இருக்கா அப்படி இப்படியும் அவளுக்கு ஒரு அசிகை. அதனால என்ன பண்ணா இதை கெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ கோவில்லாம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. பெரியவா வானகரம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. இந்த அம்மாக்கு கால வேளையில போக ஃபேமிலி குடும்பம் இருந்ததுனால சமையல் சாப்பாடுலாம் ஒரு 4 மணிக்கா கிளம்பி 5 மணிக்கு பஸ்ஸை பிடிச்சி அங்க போய் ராத்திரி பூஜையில வேணையை வாசிச்சுட்டு பூஜை எப்போ முடியறதோ அதுக்கப்புறம் பெரியவா யாருன்னு வந்த வாழ்க்கை காரு ஏதோ இருக்கும் யாரோடையானு திரும்பி வர வழக்கம். அதுல மாம்பலத்துல ஆர் ஐயர்னு இருந்தார். அநேகமா ரெகுலரா அவர் கார்ல அழிச்சுன்னு வந்துரு. அப்படி இல்லைனாலும் பெரியவாளை யாரையானு பார்த்து அனுப்பிச்சுடுவா. இப்படி வந்துட்டு இருந்தா. அதனால இவ என்ன பண்ணினா இந்த பொறாம பிடிச்சுவா பெரியவாள்கிட்ட போய், இவ அகாலத்துல ராத்திரியில வீட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால பெரியவா அவளை அப்படி எல்லாம் வேணா வாசிக்க சொல்ல வேண்டாம், ரொம்ப அகாலத்துல வேண்டாம், வந்தா தரிசனம் பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா இது அடுத்த மனசு பெரியவா பார்த்துப்பா. அதனால என்ன பண்ணா நீலாட்ட சொன்னா, இனிமே நீ என்ன பண்ணு, சாயந்தரம் வராத, மத்தியான வேளையில வந்து வேணா வாசிச்சுட்டு போ அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு வருத்தமா இருந்தது. பூஜா காலத்துல வாசிக்கணும் அப்படின்னா மத்தியானம் பூஜை இருக்காது, கார்த்தால பூஜை ஆயிடும், அப்புறம் சாயந்தரம் தான் பூஜை இருக்கும். இப்படி பூஜா காலத்துல வாசிக்கிட்டு இப்ப பெரியவா வேண்டான்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா தான் சொன்னா இப்ப வேண்டாங்கிற, எனக்கு வருத்தமா இருக்குன்னு அழுதோன்னு பெரியவா சொல்றா, ஏன் நீ என்ன சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரிக்கு தான் வாசிப்பியோ, எனக்கு வாசிக்கப்படாதோ அப்படின்னு. மத்தியானவா எனக்கு வாசிச்சு காமி, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இப்ப இதை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்றா, இத்தனை நாள் வரை என்ன புரிஞ்சுக்கலையே இன்னும் அப்படின்ட்டு, நான் தான் அந்த திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரர், அதனால எனக்கு வாசி அவளுக்கு வாசிச்சா அப்படிதான். இதை கேட்டோன்னு அந்த அம்மாக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம், பரம ஆனந்தம். அன்னிலேருந்து மத்தியான வேளையில வந்து பெரியவா விசிராந்தியா இருக்கிறதே வீணாகானம் பண்றது. இதை பார்த்தவாளுக்கும் அந்த கோள் சொன்னவாளுக்கு இதுவும் மனசுக்கு வருத்தமா போயிடுது. ஏதோ அங்க பூஜையில உட்காந்து வாசிக்கிறாங்க போய் இப்ப பெரியவாளுக்கே உட்காந்து வாசிக்கிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கும் அவ ஏதோ கோள் சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே என்ன பண்ணிட்டா, எப்பவுமே மற்றபடி இப்படி 4 நாளைக்கு நடந்து உடனே பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, நீ எப்பொழுதும் வராப்பிலேயே வந்து சாயந்தரம் அம்பாளுக்கு வாசி அப்படின்னு. இதுல விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு வாசிக்கப்படாதான், நான் தான் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரன் சொன்னத்திலேருந்தே தெரியுது. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வராகட்டும் திரிபுர சுந்தரி ஆகட்டும் எல்லாம் பெரியவாதான்னு தெரியுது. அப்பேற்பட்ட பெரியவா பிரபாவத்தை தொடர்ந்து பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே
நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய். வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித் தழும் அடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே ஆன்மா
குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை, குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை, குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை, குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய், விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி, அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே, அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே, மலங்கள் ஐந்தால் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன், மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன், மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன், தயிரில் பொரு மத்துறவே, தயிரில் பொரு மத்துறவே, மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி, குத்து உருபோதும் இலைந்து குடர் நெடுமாலைச் சுற்றி, தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி, நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி, சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை கோந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ.
திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலே, ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உலகிடுவீர்காலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.